કેમ છે બાળકો? મજામાં? જુઓ, આ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 15.2 શરૂ કરીશું. બરાબર છે. મધ્યક તો હવે ફરીથી નહીં લખું, એ આવશે સૂત્ર, પણ હવે આવડી ગયું. નવા 2 શબ્દ આવે છે એના સૂત્ર લખીશ. જોજો, પહેલું અવર્ગીકૃત માહિતી. ઓકે. વિચરણ એનો સંકેત છે સિગ્મા સ્ક્વેર. સૂત્ર છે સિગ્મા xi માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર अपन n. ओके. और बीजू सूत्र है सिग्मा xi स्क्वेर अपन n माइनस सिग्मा xi अपन n होल स्क्वेर. तो बे सूत्र है. अवर्गीकृत माहिती एमां विचरण माटेना 2 सूत्र है. दर्शावाय सिग्मा स्क्वेर थी. सूत्र सिग्मा xi माइनस x बार नो स्क्वेर अपन n अथवा सिग्मा xi स्क्वेर अपन n माइनस सिग्मा xi अपन n होल स्क्वेर. आ n कैपिटल कर दो. हजू घणी वार स्मॉल थई जाइश माराथी. जूनी रीत में स्मॉल करता भाई, एटले बीजू कहीं नहीं. ओके. हवे आवे वर्गीकृत माहिती. एमां असतत आवृत्ति वितरण. हवे आ बधी तमने खबर है भाई, बराबर है. तो एमां विचरण सिग्मा स्क्वेर सिग्मा fi xi माइनस x बार नो स्क्वेर अपन n. आ जो ए सूत्र है खाली fi गुणाई दीधुं छे. अने अवर्गीकृत में वर्गीकृत में असतत आवृत्ति वितरण दाखला है. हूँ एमां एक ज सूत्र थी कराईश एटले बीजू नहीं लखतो. आ ज रीतथी करशुं, बीजू कई नहीं. आ मानांकनी जरूर ने ऊपर स्क्वेर है. आदत पड़ी गई मानांक लखवानी. ओके. अहींया fi गुणाई देवानुं, एटलुं ज. बोलो, ख्याल आवे? तो आ 3 सूत्र सरस तैयार करवाना छे. पछी नवो शब्द आवशे प्रमाणित विचलन. प्रमाणित विचलन आ सीधुं एना बराबर ज लखी नाखो छो. सिग्मा, कोई सूत्र नहीं लखू. समझी गया तमे? आ छे सिग्मा स्क्वेर अने आ छे सिग्मा. टूंकमां विचरणनुं वर्गमूळ लखी दो गुजराती में. खाली लख्युं छे विचरणनुं वर्गमूळ. तमने खबर है कि भाई विचरण शोध्युं एनुं वर्गमूळ लई लो एटले विचलन प्रमाणित. जोजो आ प्रमाणित विचलन है. आगळ 15.1 में करेलुं छे सरेराश विचलन है. आ क्यो शब्द है? प्रमाणित विचलन. तो प्रमाणित विचलन संकेत सिग्मा अने अर्थ एटलो ज कि आ विचरणनुं वर्गमूळ भाई. एमां कोई नवुं सूत्र नहीं. तो एनो अर्थ थयो कि तमारे 3 सूत्र तैयार करवाना छे. आमां मैं क्यांय मध्यकनुं सूत्र फरीथी न लख्युं. आनो मध्यक आवडे तमने सिग्मा xi अपन n आई रह्यो अने आनो मध्यक सिग्मा fi xi अपन n. तो ये हवे फरीथी नथी लखतो. ओके, क्लियर? खाली आ 3 सूत्र करो. पहलू सिग्मा xi माइनस x बार नो स्क्वेर अपन n अथवा सिग्मा xi स्क्वेर अपन n माइनस सिग्मा xi अपन n होल स्क्वेर. अने जो असतत है तो fi गुणाई दीधुं. एटलुं ज fi xi माइनस x बार नो स्क्वेर अपन n. अने प्रमाणित विचलन तो आ शोधीने एनुं वर्गमूळ लई लेवानुं. क्लियर? आज आ सूत्रना दाखला करीशुं. पहला सूत्र तैयार कर दो. हवे जुओ 15.2 पहलो दाखलो. अवर्गीकृत माहिती देखाय तमने? अवलोकन आप्या छे. आमां आपणे शोधवुं छे. रकममां लखेलुं छे मध्यक अने विचरण शोधो. बराबर छे? शुं शोधवुं छे? मध्यक अने विचरण. तो पहलुं
સિગ્મા XI. ઓકે, સરવાળો કરી દો. 6 ને 7 13, 13 ને 10 કરી દો ને સીધો જ. 23, 35, 48, 52, 60, 72. n 3 ને 3 6 ને 2 8. મધ્યક x બાર સિગ્મા XI અપન n 72 ભાગ્યા 8 9 થઈ ગયું. ઓકે, મધ્યક આવી ગયું. હવે વિચરણનું સૂત્ર સિગ્મા XI માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર અપન n. તો એનો અર્થ XIનું એક કોષ્ટક બનાવી દો. 6 7 10 12 13 4 8 ફરી 12. ઓકે, હવે સીધું XI માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર, બે ખાનાને એક જ સીધો સ્ક્વેર કરી જ દેવાનો. આ 9 છે, 9 ઓછા 6 3, 3નો વર્ગ 9, 9 ઓછા 7 2 4, 10 ઓછા 9 1 વર્ગ 1, 12 ઓછા 9 3 વર્ગ 9, 13 ઓછા 9 4 વર્ગ 16, 9 ઓછા 4 5 વર્ગ 25, 9 ઓછા 8 1 વર્ગ 1, 12 ઓછા 9 3 વર્ગ 9. સિગ્મા XI માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર. ઓકે, આનો સરવાળો 13 14 23. અસીધો જ કરી દઉં છું. 23 ને 16 39, 39 ને 5 44 ને 20 64 ને 1 65, 65 ને 9 74 થઈ ગયું. વિચરણ સિગ્મા XI માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર અપન n. તો આ 74, n તો 8 હતા, 8 9 72, 2 વધે 20, 8 2 16, 4 વધે 40, 8 5 40, 9.25. એકદમ સહેલા દાખલો છે, 2 માર્કમાં ચાલે. આ પહેલો દાખલો મેં પહેલા સૂત્રથી કર્યો. 2 દાખલા એક સૂત્ર લઈને કરાવી દઈશ. હવે બીજો દાખલો બીજા સૂત્રથી કરાવું એટલે 2 સૂત્ર ક્લિયર થઈ જાય. પણ એ પહેલાં આ સરસ રીતે તૈયાર કરી દો લખીને. હવે જુઓ બીજો દાખલો. પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, આનો મધ્યક અને વિચરણ શોધવું છે અને બીજા સૂત્રથી શોધવું છે. તો પહેલાં સિગ્મા XI. સિગ્મા XI એટલે n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો. આ આપણે ક્યાંક 9મા પ્રકરણમાં ભણી ગયા, યાદ કરો. 1 થી n નો સરવાળો, તો એને શું કહેવાય? સિગ્મા n. અને સિગ્મા n નું સૂત્ર થાય n + 1/2. ઓકે, બીજું સિગ્મા XI સ્ક્વેર સૂત્રના અનુરૂપ શોધું છું. બરાબર છે. પહેલાં શોધી લઉં, પછી મધ્યકના વિચરણ 2 ભેગા શોધી નાખીશ. તો 1નો વર્ગ, 2નો વર્ગ, 3નો વર્ગ થી nનો વર્ગ. આને કહેવાય સિગ્મા n સ્ક્વેર. આ પણ 9મું પ્રકરણ યાદ કરજો. સિગ્મા n સ્ક્વેરનું સૂત્ર છે n + 1 2n + 1/6. અને કેપિટલ N બરાબર આ વખતે n છે, અવલોકનની સંખ્યા. તો પહેલું શોધું હું મધ્યક x બાર સિગ્મા XI અપન n. સિગ્મા XI છે n + 1/2. અને અવલોકનની સંખ્યા આ કેપિટલ N લખું છું, એ છે સ્મોલ n, n ગયા. તો આ થઈ ગયું n + 1/2. મધ્યક આવી ગયું. ઓકે, બીજું આવશે વિચરણ સિગ્મા સ્ક્વેર. તો વિચરણ એટલે સિગ્મા XI સ્ક્વેર અપન n માઇનસ સિગ્મા XI અપન n હોલ સ્ક્વેર. આ મધ્યક છે એમ બી કહી શકો તમે.
આ છે n પ્લસ 1 2n પ્લસ 1 બાય 6 અને આ કેપિટલ n એટલે અવલોકનની સંખ્યા n છે. હવે આ તો મધ્યક છે અત્યારે, તો સીધો મૂકી દઉં n પ્લસ 1 બાય 2 નો સ્ક્વેર, એટલે પાછો n ઉડાડવો નહીં. n પાછો ઉડાડવો પડે, બીજું કંઈ છે નહીં. એ લખો તો ચાલે હો. આનું સાદરૂપ જો n જશે n પ્લસ 1 બાય 2 કોમન, તો 2n પ્લસ 1 બાય 3, આ 3 વધે. આ એક વખત વધશે n પ્લસ 1 અને એક વખત 2 વધે, 2 તો લઈ લીધા. તો આ n પ્લસ 1 બાય 2, આ 6 લસા 2 ને ગુણાવી દો, 4n વત્તા 2, આ 3 અને ઓછા ગુણાવી દો, ઓછા 3n ઓછા 3. આ થઈ ગયો જવાબ. જુઓ n પ્લસ 1 4 ઓછા 3 n 2 ઓછા 3 ઓછા 1 ભાગ્યા 6 દુ 12. હવે ક્યારેક આને n સ્ક્વેર માઇનસ 1 ભાગ્યા 12 લખવું હોય તોય લખી શકાય. એકવાર ફરીથી કહી દઉં. જુઓ આ વખતે મારે આ સૂત્ર લેવું હતું, એટલે પહેલાં સિગ્મા એક્સઆઈ સ્ક્વેર ને સિગ્મા એક્સઆઈ શોધી લીધા. સિગ્મા એક્સઆઈ એટલે 1 થી n નો સરવાળો, તો કે એને કહેવાય સિગ્મા n, એનું સૂત્ર સિગ્મા એક્સઆઈ સ્ક્વેર. એક્સઆઈ સ્ક્વેર એટલે બીજું કંઈ નથી, આ એક્સઆઈ જે અવલોકન હોય એનો વર્ગ કરવાનો, એટલે 1ના વર્ગથી n નો વર્ગ એનો સરવાળો, તો એને કહેવાય સિગ્મા n સ્ક્વેર. એનું સૂત્ર મૂકી દીધું. અને અવલોકનની કુલ સંખ્યા તો સ્મોલ n છે જ. પહેલું મધ્યકનું સૂત્ર સિગ્મા એક્સઆઈ અપન n, આ સિગ્મા એક્સઆઈ અને આ n મૂકી દીધા તો n ગયા, આ મધ્યક આવી ગયો. વિચરણનું આ બીજા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો, સિગ્મા એક્સઆઈ સ્ક્વેર અપન n માઇનસ સિગ્મા એક્સઆઈ અપન n હોલ સ્ક્વેર. આને તમે એક્સ બાર કહી શકો છો અવર્ગીકૃત માહિતી માટે, બરાબર છે. તો આ મૂકી દીધું ભાગ્યા n, તો છે જ સ્મોલ n, અને અહીંયા સીધો આ મધ્યક મૂકી દીધો, તો આ n ગયો. આ એક n પ્લસ 1 અને આ 2, 6 અને 2, તો 2 સામાન્ય નીકળે છેદમાં, તો અહીંયા બે છે 2n પ્લસ 1 અને છેદમાં 3. અહીંયા 2નો વર્ગ છે એટલે એકવાર આપણે સામાન્ય લીધા તો એકવાર બચે n પ્લસ 1 ભાગ્યા 2. હવે તો સિમ્પલ, આ લસા 6, 2 દુ 4n, 2 એકા 2, આ 3 અને ઓછા ગુણાઈ દો તો ઓછા 3n ઓછા 3, આ 6 દુ 12 છેદમાં 4n ઓછા 3n, n 2 ઓછા 3 ઓછા 1, તો આ બેનો ગુણાકાર આ લખી શકાય. તો બે સૂત્ર હતા, બેનો એક એકમાં ઉપયોગ બતાવી દીધો. આ દાખલો છે ને આ જ સૂત્રથી કરજો, અને આ સારી રકમ કહેવાય, પૂછી શકાય એવી. ઓકે, કરી દો તૈયાર. હવે જુઓ આ ચોથા દાખલામાં એક્સઆઈ અને એફઆઈ છે, એટલે આ થઈ ગયું અસતત આવૃત્તિ વિતરણ, બરાબર છે. તો આમાં જો એક જ સૂત્ર લખાયું મેં, સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર અપન n, એટલે પહેલાં મધ્યક શોધવો પડે. તો મધ્યકનું સૂત્ર યાદ કરો, સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ અપન n. એનો અર્થ પહેલાં શું શોધીશું? એફઆઈ એક્સઆઈ. કરો ગુણાકાર, 6 દુ 12, 10 4 40, 14 7 98, 18 દુ 36, 21, 216, 4 8 32, 8 દુ 16 ને 3 19, 4 8 32, 4 દુ 8 ને 3 11, 30 3 90, n 4 ને 2 6 ને 7 13, 25, 8 33, 37 40. સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ 2 ને 8 10, 6 16 ને 4 20, 2 ને 1 3, 4 7, 9 16, 17, 9 26, 27 ને 9 36, 3 ને 2 5 ને 1 6 ને 1 7. થઈ ગયું. તો પહેલું શોધી લઉં મધ્યક, એક્સ બાર સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ અપોન n 760 ભાગ્યા 40, 19 4 76 19. જુઓ પહેલો મધ્યક આવી ગયો. આ સૂત્ર મેં હવે ના લખાયું, અગાઉના લેક્ચરમાં લખાઈ દીધું, 15.1માં આવી ગયું કે અસતત હોય તો સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ અપન n
XI મધ્ય કિંમત એટલે અવલોકન આપ્યા છે, FI આવૃત્તિ આપેલી છે, ગુણાકાર કરી સરવાળો કરો, સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દો, ભાગાકાર કરો. મધ્યક આવી ગયો. હવે સૂત્ર છે XI માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર ગુણ્યા FI. તો આ વખતે XI માઇનસ એક્સ બાર લખું છું, ડાયરેક્ટ નથી લખી નાખતો. જુઓ આ 19 6 ઓછા 19, આ વખતે માનાંક નથી, ઓછા 13 લખીશું. 10 ઓછા 19, 14 ઓછા 19, 18 ઓછા 19, 24 ઓછા 19, 28 ઓછા 19 અને 30 ઓછા 19 થયો. હવે સ્ક્વેર કરો. આગળ સહેલું હતું, મેં ડાયરેક્ટ વર્ક કરી દીધો. બરાબર, જવાબ વર્ગીકૃતમાં કરીએ તોય ચાલે, આ ન લખું તોય ચાલે, તમને ડાયરેક્ટ ફાત કરી શકો. આ તો મેં લખી દીધું. હવે આનો વર્ક કરો. 169, 81, 25, 1, 25, 81, 11 વર્ગ 121. FI XI માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર. હવે આ ગુણાવો. બરાબર છે. હવે ગુણાકાર મોટા થશે ભાઈ, કેલ્સીની જરૂર પડશે. 9 દુ 18, 2 છક 12 ને 1 13, 2 કા 2 ને 1 3 થઈ ગયું. 2 9 18, 1 2 છક 12 ને 1 13, વધી 1 3 થઈ ગયું. 4 1 4, 4 8 32, 25 7 175, 12 ગુણ્યા 1 12. ઓકે, 25 8 200, 4 1 4, 4 8 32, 3 1 3, 12 3 36 થઈ ગયું. આનો સરવાળો સિગ્મા FI XI માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર. ગણતરી સિવાય કંઈ નથી, સૂત્ર આવડતું હોય એટલે દાખલા થઈ ગયા. 8 ને 4 12, 17, 19, 23, 26, 3 ને 2 5 ને 2 7, 5 સોરી 3 ને 2 5 ને 7 ને 7 14, 15, 15 ને 2 17 ને 6 23, 2 5 8 9 11, 14 ને 17. અહીંયા લખું નહીં. ઓકે, વિચરણ સિગ્મા FI XI માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર અપોન N 17 36 ભાગ્યા N એટલે 40. પહેલાં 4થી ભાગીએ, પછી 1 પોઈન્ટ કાપી દઈએ. 4 4 16, 1 3, 4 તેરી 12, 1 16, 4 4 16, 43.4. હવે જવાબ જોઈ લઉં. બરાબર ને, આ વખતે 15.2 નો ચોથો. ચોથો 43.4, 19 તો ઓકે જતો. બરાબર, બે છે જ. એકવાર રીત ફરીથી કહી દઉં. જુઓ, છે કંઈ નહીં, સાવ સહેલું છે. ગુણાકાર સરવાળા બાદબાકી ભાગાકાર એવું બધું આવે. કેલ્સીની જરૂર પડે ત્યાં ઉપયોગ કરવો. અસતત આવૃત્તિ વિતરણ, આનું મારે વિચરણ શોધવું છે, એટલે પહેલાં મધ્યક શોધવો પડે. તો મધ્યકનું સૂત્ર યાદ કર્યું, સિગ્મા FI XI અપન N. તો કે આ XI ને FI છે એનો ગુણાકાર કરી દીધો, એનો સરવાળો, સૂત્રમાં કિંમત મૂકી, ભાગાકાર, મધ્યક આવી ગયો 19. હવે વિચરણ, તો કે સિગ્મા FI કૌંસમાં XI માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર અપન N. એનો અર્થ પહેલું મારે XI માઇનસ એક્સ બાર શોધવું પડે, એટલે XI એક્સ બાર મધ્યક 19, તો કે 6 ઓછા 19. આ તો માનાંક નથી એટલે માઇનસ લખવું પડે, ઓછા 13 ઓછા 9 બાદ બાકી કરી દીધી. ટૂંકમાં XIમાંથી 19 બાદ કરી દીધા, આવી ગયું. એનો સ્ક્વેર કરી દીધો. પછી FI સાથે ગુણાકાર, આ FI નો નાનો ગુણાકાર. ત્યાં કદાચ કેલ્સીની જરૂર પડે ને આ સરવાળામાં જરૂર પડે લઈ લેવાનું. પછી સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દીધી, ભાગાકાર કરી દીધો. જ્યાં જરૂર પડે ને કેલ્સીનો ઉપયોગ કરવાનો, જ્યાં ફાવે ને ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું. બહુ તાણ નહીં કરવાની, નહીં તો નાની નાની ભૂલો આવે સાદરૂપની, તો દાખલા જાય. આંકડાશાસ્ત્ર છે, ખબર છે ને, આગળ ભણેલા જ છો. ઓકે, જુઓ છો, એવી જ રકમ દાખલા નંબર 5, અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. પહેલાં મધ્યક પછી વિચરણ શોધવાનું છે. તો મધ્યકનું સૂત્ર યાદ કર્યું, FI XI.
એટલે કરો ગુણાકાર. 3 દુ 6, 9 3 27, 3 દુ 6, 9 દુ 18, 7 3 21, 9 3 27 ને 2 29, 8 દુ 16, 9 દુ 18 ને 19, 6 દુ 12, 6 એકા 6, 4 3 12, 3 એકા 3, 3 9 27, 3 એકા 3 થઈ ગયું. ગુણાકાર કરવાના ધીમે ધીમે. પછી આનો સરવાળો, પહેલો સરવાળો એન આવૃત્તિનો 3 ને 2 5, 5 10, 6 16 ને 6 22. આનો સરવાળો સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ 6 6 12 ને 13 ને 6 19, 21 23 ને 7 30, 10 18 27 36 37 38 40, 4 ને 2 6 ને 1 7, 9 10 16 ને 6 22. ઓકે. પહેલું મધ્યક એક્સ બાર સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ અપોન એન 22 0 0 ભાગ્યા 22. તો 100 બચે. ચલો મધ્યક આવી ગયો. બોલો ખ્યાલ આવે? ગુણાકાર કરવાના છે. રીત તો આવડે જ છે. હવે શું કરવાનું તો કે એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર. શું કરીશું? એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બાર. આ 100 છે અને આ એક્સઆઈ છે. 92 ઓછા 100, 93 ઓછા 100, 97 ઓછા 100, 98 ઓછા 100, 102 ઓછા 100, 104 ઓછા 100 અને 109 ઓછા 100. 9. હવે આનો સ્ક્વેર 8 નો વર્ગ 64, 7 નો વર્ગ 49, 3 નો વર્ગ 9, 2 નો 4, 2 નો 4, 4 નો વર્ગ 16 અને 9 નો વર્ગ 81. હવે એને એફઆઈ ગુણાવો. ફરી પાછો ગુણાકાર આવ્યો. 64 ગુણ્યા 3 12 18 ને 19, 2 98, 49 ગુણ્યા 2 9 3 27, 4 દુ 8, 4 6 24, 16 3 48, 3 એકા 3 8 3 24. થઈ ગયો ગુણાકાર. સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર. કરીએ સરવાળો. 8 ને 2 10 ને 7 17, 8 25, 29, 37 40, 4 ને 9 13, 9 22, 2 24, 2 26 30 34, 3 ને 4, 4 ને 2 6, 640. જોઈએ વિચરણ સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર અપોન એન 640 ભાગ્યા 22. એન આવી રહ્યો 11 3 32. છેદ ઉડાડ દો. તમારે કેન્સરથી ભાગાકાર કરી લેવાનો. 11 3 33 નથી થતા. 11 દુ 22. ઓકે. 11 2 22. 10 બચે 100. 11 9 99. 1 બચ્યો 0. હવે 100 થયા 9. હવે જુઓ આ રકમમાં તો અત્યારે આટલું જ છે વિચરણ. હા જવાબ જોઈ લો ને. કયો દાખલો હતો? 5મો. 15.2 એનો 5મો. 129.09 થઈ ગયો. અત્યારે તો આટલું જ છે. પણ ધારો કે આ રકમમાં હું કહી દઉં કે પ્રમાણિત વિચલન શોધો. કંઈ નહીં 29.09. આ વર્ગમૂળ મને ના આવડે. 5 પોઈન્ટ થાય એ ખબર છે, પણ
29.09 અને એનું વર્ગમૂળ 5.39 આવે છે. મારા કેલ્સીમાં 5.39 બતાવે, તમને જે બતાવે. ટૂંકમાં પ્રમાણિત વિચલન કોઈક દાખલામાં શોધવું હોય તો એમાં કંઈ નવું નહીં, શોધવાનું વિચરણ જ છે, પછી એનું વર્ગમૂળ લઈ લેવાનું. અને કોકમાં એવું લખ્યું હોય રકમમાં કે વિચલન શોધો, પ્રમાણિત વિચલન શોધો. ચલો વિચરણ નથી તો તમે આ સૂત્ર સિગ્મા લખીને ડાયરેક્ટ વર્ગમૂળમાં લખી નાખો, એટલે અહીંયા વર્ગમૂળ હશે પછી આ જવાબ. અને કોઈક આમ નામ શોધે વિચરણ અને પછી આ શોધે તોય ચાલે. ટૂંકમાં પ્રમાણિત વિચલન એટલે નવું કંઈ નથી. આ વિચરણના આપણે જેટલા જવાબ શોધ્યા એ બધાનું છેલ્લે વર્ગમૂળ લખી નાખો, કેલ્સીથી થઈ ગયું. તો આમાં કંઈ નવું તો છે નહીં. તો ક્યાંક રકમમાં વિચલન વાંચો તો આવડી જાય ને. હજી આગળ બીજા દાખલામાં આવશે પણ અત્યારથી કઈ રાખવું. ક્લિયર? તો હવે જુઓ, આજે તમારે હોમવર્કમાં એક મેં છોડી દીધો, ત્રીજો, છઠ્ઠો, આ બે કરવાના. પછી ઉદાહરણમાં કરવાના 8 અને 9. આ બધા આજે મેં ચલાવ્યું એ જ રીતના છે. શાંતિથી ધીમે ધીમે ગણીને પ્રેક્ટિસ કરવાની. એનું કારણ હું તમને રીત શીખવાડી શકીશ. પેપરમાં આ સાદુરૂપ કોણે આપવાનું છે? અત્યારે તો ચલો બોર્ડ ઉપર હું આપું છું, તમે જુઓ છો, પણ કઈ રીતે અપાય હું રીતે બતાવું છું. અત્યારે તમે જોઈ લીધું, પણ પેપરમાં સાદુરૂપ કોણે આપવાનું છે? ભાઈ તમારે. એનો મતલબ કે આ પ્રકરણ જે છે એ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. રીત તો સહેલી છે, ફટાફટ આવડી જશે, સૂત્ર યાદ રહી ગયા એટલે રીતમાં કંઈ રહ્યું નહીં. પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. શેની? સાદુરૂપ માટેની. એટલે બધા દાખલા સરસ રીતે 2-3 વાર ગણશો ને તો પેપરમાં ભૂલ ના આવે. નહીંતર કેલ્સીથી કરવા છતાંય ભૂલો આવશે. ભાઈ ગણાયને આવે છે, આવશે, જરૂરી નહીં. પણ આપણે પ્રેક્ટિસ જ એટલી સરસ કરીએ કે સાદુરૂપમાં ભૂલ ના આવે તો થઈ જાય કે નહીં. તો સરસ આ જેટલા દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરી દો. મેં ગણાવ્યા અને વધારામાં 4 દાખલા. સરસ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. નવા લેક્ચરમાં આગળ કરીશું. મળીએ નવા લેક્ચરમાં.